سیاسی معاملات کا حل مذاکرات سے نکل سکتا ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کس کے پاس کتنا اختیار ہے سب کو پتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس پر بیان سے مذاکرات پر فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کہا جاتا مذاکرات کو چھوڑ دیں۔ پی ٹی آئی جو تحریری مطالبات دے گی ان کا جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف مذاکرات کے خلاف نہیں، ہماری کوشش ہے مذاکرات جاری رہیں۔ تحریک انصاف مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ہمیں کہا گیا اسپیکر آفس کی وجہ سے بانی سے ملاقات میں تاخیر ہے۔ اسپیکر بیرون ملک سے آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، اسپیکر واپس آ جائیں تو تیسری نشست بھی طے کر لی جائے گی۔ پی ٹی آئی بڑی سیاسی جماعت ہے، اختلاف رائے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ شیر افضل مروت مذاکراتی کمیٹی کے ممبر نہیں، سلمان اکرم راجہ ممبر ہیں۔ اختلافات پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، پارٹی خود اس کو طے کر لے گی۔ ملک میں سردی کی شدت برقرار، میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، پہاڑوں پر برف کی سفید چادر۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری کے بعد سوات، باغ، مظفر آباد، مانسیرہ اور ایبٹ آباد میں کڑاکے کی سردی۔ استور میں درجہ حرارت -13، قلات میں -5، کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2024 گرم ترین سال رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث سڑکیں گم ہو گئیں۔ حد نگاہ 0، موٹر ویز کو متعدد مقامات سے بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر شدید سردی اور سعودی عرب طرز کی برفباری سے متعلق چلنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 12 سے 15 جنوری تک شدید سردی کی لہر آنے اور برفباری کی خبروں میں کوئی بھی صداقت نہیں۔ پنجاب کے وسطی اضلاع میں برفباری کا امکان نہیں۔ یہ علاقے جغرافیائی اور موسمیاتی طور پر ایسی صورتحال کے لیے موزوں نہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، مگر تاریخی سردی کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ عوام غیر مصدقہ اور غیر سرکاری ذرائع سے پھیلائی گئی خبروں پر یقین نہ کریں۔ پی ٹی آئی کا کندھا کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان دشمن لابیز کے اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، لیکن شکایت امریکی ایوانوں، UN فورمز پر نہیں کی۔ دوسروں کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، دوسروں سے رسیدیں مانگنے والوں کی اپنی رسیدیں بوگس نکلیں۔ آج خود NRO کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ پارٹی میں گھس بیٹھیے آ گئے، علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات کرائی جاتی ہے، نہ معالج سے ملنے دیتے ہیں۔ یہ رویہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن لے کر جائیں گے۔ کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کو تیار نہیں۔ ہماری فیملی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، وارننگز آتی ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ AI سے بنائی گئی ویڈیو نکال لیں گے۔ مذاکرات میں حکومت کی طرف سے مثبت رویہ سامنے آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں فارم 45 کے حوالے سے کام ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو بندربانٹ میں گورنر خیبر پختونخوا دے دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت سے IMF بہت خوش ہے۔ ملک کی انڈسٹری تباہ کر دی گئی، 2 ملین لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ملک میں گیس نہیں، روزگار نہیں، لوگ حکومت سے مطمئن نہیں۔ یہ حکومت نہیں چلا سکتے، کرپٹ لوگ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیانات مذاکرات پر اثر انداز ہوں گے۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ اور ماحول خراب ہوتا ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی والے سنجیدگی سے معاملے کو لیں گے تو معاملہ آگے چلے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی لکھ کے ہمیں دے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق انصاف ملتا ہے یا نہیں، سب کو مد نظر رکھیں گے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ کیا آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ٹرائل چلانے والے افسر دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے۔ جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو۔ اس جہاز میں تھوڑا سا ایندھن باقی تھا، پھر بھی رسک پر ڈال دیا گیا۔ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لاء لگ گیا۔ مارشل لاء کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جو بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟
सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था जहाज में काफ़ी ईंधन बाकी था। हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा FIR ताज़ीरात पाकिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुई तो मुकदमा फौजी अदालत में कैसे होगा। बाइकॉट की कॉल नाकाम, तरसीलात ज़र में 29% इजाफा। दिसंबर में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र, वज़ीर-ए-आज़म खुश, कौम को मुबारकबाद। कहा तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। कहा टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ न डालें। 4.5 साल बाद PIA की परवाज पेरिस लैंड कर गई। PIA की परवाज PK 749 8 घंटे बाद फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुंची। परवाज में पाकिस्तान से 317 मुसाफिरों समेत अमला भी पेरिस पहुंचा। पेरिस एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। परवाज के साथ CEO PIA आमिर हयात और आला ओहदेदार भी पेरिस पहुंचे। क़बल अज़ीन वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सिफारत खाने के मुसाफिरों को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में कहा साबिक हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी के बयान की वजह से 4 बरस में PIA को कई 100 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ इस तरह के गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। अब यूरोप की फ़ज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। PIA यूरोप के अलावा बरतानिया में भी 3 मकामात पर ऑपरेट करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान का इमदादी अशिया के काफ़िलों की पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी की मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान के मुस्बत किरदार की तारीफ। 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी न होने पर अपोजिशन की जानिब से पंजाब असम्बली इजलास का बायकॉट। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा कि असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया, तहरीक इस्तेहकाक पर कोई अमल नहीं होता। ये बदतरीन असम्बली है जो अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। अपोजिशन ने 9 मई और 26 नवंबर की शफाफ इंक्वायरी न कराने पर इजलास का बायकॉट किया है। शफाफ इंक्वायरी होने तक इजलास का बायकॉट जारी रहेगा। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। वज़ीर आला की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो जुबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मरियम नवाज को बानी पीटीआई बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा का पैसा आवाम पर जबकि पंजाब का पैसा लंदन मुंतकिल हो रहा है। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर के क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। मेहरबानो कुरैशी बोली वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट जाली है, इसके बावजूद धमकियां दे रही हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में कहा तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के मशकूर हैं। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला की आमद से कबल स्कूल की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट में सवार 4 तुर्क मेहमान और 6 सिक्योरिटी एहलकार महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की साहबजादी की शादी। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, कायम अली शाह, खुर्शीद शाह,
वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्ला तारड़, राना तनवीर समेत सूबाई वज़रा समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। VVIPs के लिए अलग रास्ते मुख्तस किए गए। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत जायदाद के हुसूल की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, आपको पहले खुद को हकदार साबित करना होगा। बगैर किसी सबूत के कोई आपको कैसे जायदाद दे? इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की मिल्कियत का दावा भी कर सकते हैं। आप वालिदैन की तरफ से विरासती दस्तावेजात पेश करें। खातून ने दरख्वास्त दायर की थी कि जायदाद में इसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की 23 जामियात की सेनेट और सिंडिकेट मेंबरान की नामजदगी। फैसल करीम कुंडी और सूबाई हुकूमत एक मरतबा फिर आमने सामने। सूबाई वजीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी ने गवर्नर के इक़दाम को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर सिर्फ सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की सिफारिश पर इक़दाम कर सकता है। वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत ने ऐसी कोई असम्बली अरसाल नहीं की, लिहाजा ये गैर